टाउकोले चाहिँ के रियानाको Okay. Okay. Good evening, class. Good evening. Tuition. Good evening, sir. So today our topic is TRANSFORMATION transformation. Here What do you mean by transformation? Here transformation means we have to change the sentence pattern. For example, you see here, I will help you here. For example, can you make one sentence in simple present tense? Simple present. Simple present tense. One sentence in simple present. See, it's rice. Good. Thank you. See, It's rice. EATS. It's Rice. RIC. Rice. This is affirmative sentence, right? Affirmative means positive sentence. मतलब positive र negative भन्ने हुन्छ. Yeah. This is affirmative sentence. Positive sentences are called affirmative sentence. Now, this type of sentences I will write here affirmative. AFFIRMATIV. Affirmative. Right? This type of sentence is affirmative, and we have to change these sentences into, for example, negative. Affirmative Positive into negative. Right? And from affirmative into questions. This is known as transformations. One form to another form. For example, I will write another simple sentence. Okay. She is a girl. Girl. This is affirmative sentence. AFFIRMATIV. Affirmative sentence. Now, when we need to change it into negative, for example, you see, she is not a girl. This is what? Negative. On your seed, see it rice. Affirmative means positive. Negative means Negative. In Nepali also you learn current and accurrent. In Nepali. भनेपछि see its rice को चाहिँ के हुन्छ? Okay, we will go there also. Okay, First okay. of all, you First see of all, here. simple sentence. अहिले पछाडि म तिमीलाई यसमा लैजान्छु है. पहिला यहाँ सिम्पलबाट जाउँ. This is affirmative, this is negative. You got it? Positive बाट negative मा लयो के? Got it, Kanchi sorry? Okay, now see. How we can change from affirmative to negative. Affirmative लाई negative मा लैजाँदा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त Not हामीले. थप्नु पर्छ. Got it, Kanchi sir? So, चाहिँ त्यसमा did आयो भने didn't, doesn't नै थप्नु पर्छ. अलिकति यता बस नि त. Bible. ओके. यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्नलाई नि कान्छी. यो दुईटामा कम्पेयर गर न, जस्ट कम्पेयर. यु सी, आई विल टिच यु. ओके. सी एन्ड सी इक्वल, राइट? Is and is. This is also equal. Here is a, but here is not, right? Here is a, here is a. You see here. Let's write in this way. This one, this one. This girl is girl, same. Only one thing is added there, right? While changing into negative, one more thing is added there. This is what? Not. So to make negative, we have to add Not. तर त सिम्पल मा भयो नि त जस्तै मानम No बाबा. जस्तै मानम didn't नि हुन सक्छ हैन. No, just first of all see here process. अहिले प्रोसेस मात्रै बुझ न, त्यसपछि म त्यहाँ लैजान्छु भनिरहेको छु त. पहिला अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ बनाउँदा के गर्नुपर्छ? एभ्रिथिङ ह्याज इट्स ओन प्रोसेस. Not थप्नु पर्छ. प्रोसेस चाहियो नि पहिला. प्रोसेसमा के रहेछ? वी हेभ टु एड नट.
Where we have to add not. कहाँनिर चाहिँ नट थप्ने हो त पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त. सी नट इज अ गर्ल त बनाएको छैन नि यहाँ, छ र? छ. सी इज नट. इज आफ्टर इज देयर इज नट means is what type of word? What is Auxiliary is verb. here? Auxiliary. Auxiliary verb. AUXILIARY. Auxiliary verb. verb. This means after auxiliary verb we have to add what? Not. So to change affirmative sentences into negative Negative. after auxiliary verb we need to add their Not. बुझाइदिएन त. कान्छी छोरीले बुझी? We have to see first auxiliary verb. After auxiliary verb we have to add their not. भनेपछि त्यसमा त सी इजन्ट लेख्दा नि हुन्छ त. Okay, now is not means you see this is written here in contracted form we have to read. I have a Right? doubt, This sir. is C is Sir. N apostrophe isn't a GIRL girl. सर आई हेभ अ डाउट. Okay, इज नट अनि इज नट अनि इजन्टमा के फरक छ? there is no difference. नो डिफरेन्स. एउटै हो. This is contracted form, right? Contracted. We have to write this form, not this form. कुरा बुझ्यो नि? यो फर्म पनि लेख्दा त हुन्छ, तर हामीले लेख्ने चाहिँ यो फर्म हो. मैले तिमीलाई सिकाउनलाई अघि नट थपिन्छ भन्दा नट लेखेँ सेपरेटली, right? Contracted form. If you do not know contracted form, no matter. If you write in such way also, that will be correct. Got अनि it? अनि सी इट्स राइट को चाहिँ सी डजन्ट इट. Wait a bit, wait a bit. This is the process. Now, if somebody asks you, how we can change affirmative sentences into negative, what will you say? We should We should, we should write not should, should. we We should write not We not should add not after after auxiliary auxiliary verb. verb. This is the process. How many So auxiliary you verbs see, are you there? see here, Sir, there are 24. You see here, while making negative, 8 not not after auxiliary 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 verb. verb. Auxiliary verb के भनेको? This is the main thing. Okay, okay, कान्छी छोरी, got it? एक्सलरी भर्ब आउने बित्तिकै नट एड गऱ्यो भने Negative. It becomes negative. Simple मा After auxiliary verb. अनि अरूमा चाहिँ के लाग्छ त? म त अरूमा अहिले जाने हो नि त, एकैचोटि यो अरू सानो होइन. हो नि त नि रियान. म त कहिले अलि सिम्पल यतापट्टि बस. अरूमा अहिले जाने होइन नि त, पहिला बुझ्नु पर्यो नि प्रोसेस. ओके, जस्ट द प्रोसेस. तिमीले प्रोसेस चाहिँ बुझ. आफ्टर auxiliary verb we have to add what? Not. So I will write here. अब हेर है कान्छी छोरी, यहाँ तिमीले भन्नुपर्छ हेर है. तिमीले मात्र भन. Next one is they है are my friends. फ्रेन्ड्स. This is A sentence. affirmative. आरन्ट होला. So full sentence say दे आरन्ट माई फ्रेन्ड्स. they आर aren't my फ्रेन्ड्स. FRIENDS फ्रेन्ड्स. friends. Auxiliary after the auxiliary not. Okay. Now next one also I will write. Okay. I am a GIRL girl. What will be? I don't know. I am not a girl. I am not a. अनि त्यसमा चाहिँ त्यस्तो दिँदैन र? यसको एम नट हुन्छ त. Amount. आरएन एमाउन्ट हुन्छ. चाहिँ यसको अलि लेखिँदैन, एम नट नै लेख्ने. आई एम नट अ. कुनै कुनैमा चाहिँ लेख्न मिल्छ अनि कुनै कुनैमा चाहिँ नमिल्ने जस्तो हुन्छ. त्यति प्रचलनमा छैन के. एम त भनेपछि कानै हुन्छ र आई I मात्रै with I only. I am not a girl. Next one. She has seen the sea. Negative form. She She hasn't hasn't seen the sea. seen the see sea. This is the way. Find auxiliary first, then add the not. this is very easy. This is easier. पहिला हामीले auxiliary verb को First of all, we have to find auxiliary verb.
and after auxiliary verb add their not. What are auxiliary verbs? There are 25 auxiliary verbs. 24. Yeah, be verbs. Is, are, Is, am, are, was, were, these are be verbs. was, were, Must, mustn't. has, Have, Have, had. You see, be verbs are there. Am, is, are, was, कुन were. चाहिँ auxiliary verb होइन एक्चुअली केही त्यो आयो भने मतलब के राख्ने त्यसमा auxiliary Here verb is not auxiliary. This is किनभने not auxiliary बाबाले verb. सिकाउनु बाँकी In नै छ this sentence, अहिले जाने हो कि कान्छी त्यसमा. मलाई त्यही कन्फ्युज भइरहेको त्यसमा अब त्यहाँ होइन के पहिला त्यो auxiliary मेट्रिकमा हो. फर्स्ट auxiliary. अँ, अब यति बुझ्नु पर्यो. यति बुझ्नु। नेगेटिभ बनाउँदा कान्छी छोरी नेगेटिभ बनाउँदा auxiliary verb पछाडि नट थपिँदो रहेछ. यति कुरा थाहा भयो कि भएन? आफ्टर auxiliary एड दियर नट. भनेपछि त्यसको तल आएपछि चाहिँ के लेखिन्छ त्यसलाई नेगेटिभमा पल्टो भने त्यसमा मलाई जान्छु भन्दैछु त अहिले कति जाने हतार हो नि गरेको त नि, पहिला यति त्यसो बुझ्न. भन्दैन अब यहाँ हेर अर्को. त्यो डजन्ट हुन्छ दे हेर्दै जान दे त्यसमा भयो नि बफर चुप न चुप यहाँ हुँदैछ must do their duty. Next sentence. What will be its negative? What is this? Must. MU अनि will. ST. मसन्ट Must. दे Must. मसन्ट Must is auxiliary. Must not. Mustn't. देयर आर Must apostrophe N apostrophe T. Mustn't. मसन्ट Must not. Okay, if you don't know, must not also. No matter. Must not. Must then not you can add no matter. But here you see. Mustn't. This will be always needn't, not mustn't. They NEDNT needn't do their कसरी duty. Needn't भनेपछि must not भनेर लेख्दा नि हुन्छ needn't भनेर लेख्दा नि हुन्छ हुने चाहिँ needn't हो. mustn't भन्नु चाहिँ हुँदैन. किन बाबा must किनभने not भनेर लेख्दै हुन्छ मस्ट भनेको गर्नै पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यसको. भनेपछि गर्नै पर्छ भनेको नीड भनेको आवश्यकता चाहिन्छ हुनु नि। होइन. आवश्यकता हुनु कि होइन गर्नै पर्छ भन्दा त आवश्यकता हुनु त्यो भएर यो मस्ट चाहिँ निडन्ट भएको. कान्छी छोरीले चाहिँ मस्ट नटै लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन 5 क्लासले है. कति क्लासदेखि चाहिँ लेख्नु तर ठुली छोरीले चाहिँ needn't. निडन्ट लेख्नुपर्छ. कति क्लास अनि कस्तो क्लासमा बढी फरक फरक हुन्छ नि त, लेभल वाइज फरक हुन्छ नि त. हामी ट्युसनमा छौँ ट्युसनमा टेस्ट भयो यो आयो भने मैले मस्नट लेख्न हुँदैन हुँदैन. You अनि have to write कति needn't, you have to क्लासबाट write must. कति क्लासबाट चाहिँ needn't लेख्नुपर्छ लाइक त्यही 6 बाट लेख्ने 6 बाट कान्छी. लेख्नुपर्छ. कान्छी छोरीलाई 6 बाट लेख्ने. अब अहिले सम्झना आयो भने अहिले लेखे पनि बिग्रिएन. फेरि होइन. बिग्रिन सक्छ भनेपछि लाइक कान्छी छोरीले चाहिँ होइन भनेर मसन्टै लेखिछ भने पनि ओके. अनि मस्ट अनि एन पछि माथि के हुन्छ एन एपोस्ट्रोफ टी त्यसपछि मसन्ट भनेको चाहिँ यो बुझेको MUST एन एपोस्ट्रोफ टी यस्तो दिसलाई यहाँ ओ नलेख्ने के ओको मसन्ट. सब्जेक्टको कमा मसन्ट भनेर यसरी कन्ट्र्याक्टेड फर्म भन्छ यसलाई कि कान्छी छोरी है. कन्ट्र्याक्टेड फर्म शुड बी रिटन देयर. सो द्याट्स व्हाई यु सी when there is auxiliary verb after auxiliary not should be added for negative. मतलब This is the main mantra यही हो है. मन्त्र Auxiliary verb पछाडि not थप्ने then it becomes what? Negative. नेगेटिभ Got it? भनेपछि Okay. एक्जाममा आयो भने अफर्मेटिभ भनेको नि नेगेटिभमा चेन्ज गर भनेको हो Affirmative भनेको positive positive sentence हो. हो. अस्ति टेन्स पढ्यो नि हामीले. पोजिटिभबाट नेगेटिभमा लैजा भन्न खोजेको हो Good. अफर्मेटिभको सट्टा यहाँ अघि मैले यो तिमीलाई बुझाउन लेखेको यो सेन्टेन्स अफर्मेटिभ छ नेगेटिभमा चेन्जिङ इन्टु नेगेटिभ हो के यो है. अफर्मेटिभ भने माथिको चाहिँ पोजिटिभ छ तर नेगेटिभमा कन्भर्ट गर ओ भनेको गुड. ए अनि एक्जाममा आउँछ यस्तो एक्जाममा चाहिँ यस्तो आउने हो कि कस्तो आउने हो भन्दा यहाँ यस्तो दिँदैन. यसरी लेखेर यहाँ तिमीलाई के दिन्छ भन्दा चेन्ज इन्टु नेगेटिभ भन्छ लेखेन है चेन्ज इन्टु नेगेटिभ भनिदिन्छ यहाँनिर. कुरा बुझ्यो मैले दिएको हो यहाँ है. धेरै जसोमा त्यस्तो सजिलो आउँदैन GATIV नेगेटिभ भन्छ. यो लेखिरहनु पर्दैन. यो त्यसै नेगेटिभमा एक्जाममा सुन्न एक्जाममा दिने क्वेसन यो तिमीले लेख्ने आन्सर यो. कसरी भनेपछि नेगेटिभ बनाउन नखोजेको अनि भनेपछि मैले इजन्ट लेख्दा नि के हुँदैन
केही हुँदैन इजन्टै लेख्ने हो अनि लाइक सुन्नु, मैले छकक्षरमा गएर एक्जाममा मस्टर्ड लेखिदिएँ भने मेरो मार्क्स काटिन्छ अलि 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 न अलि 0.5 अलि हुँदैन अलि आउँछ। ठुली भइसक्थ्यो कि छोरी 6मा 0.5 आउँछ मेरो छोरी अलि ठुली भइसक्थ्यो कि 6मा जाँदा सो रियाना विल नेभर राइट वेन सी विल बी इन क्लास 6 सी विल नट राइट देयर मसन्ट बट इन क्लास 5 इफ सी राइट्स न म्याटर सजिलोको लागि बुझ्नको लागि मात्र हो कि। अब तिमीलाई कण्ठ भइसक्यो त अब निराट लेख न किन तिमीले मसन्ट लेख्नु पर्छ तर लेख्दा नि केही नि हुँदैन भनेर खोज्नु भएको हो। होइन लेख्नु परेन अब त जानिसक्यो नि कान्छी जे भए पनि होइन माना मैले केही बिर्सेँ त्यो कुरो बिर्सेँ मस्टर्ड लेख्दा नि केही हुँदैन ओके बट रितिका क्यान नट राइट ल, मैले लेखेँ। रितिका अनि बाबा ओके सुन्नु, नाउ सुन्नु, सुन्नु, ओके सुन्नु। ओके बाबा एउटा कुरा डाउट छ कि सर डाउट सी इज मतलब क्वेसनमा सी इजन्ट अ गर्ल भनेर आउन सक्छ अनि अफर्मेटिभ बना भन्न सक्छ पोजिटिभ अफर्मेटिभ भन्न सक्छ एकैछिन पोजिटिभ नेगेटिभबाट पोजिटिभ बनाउनु भन्न सक्छ सक्छ नि ट्रान्सफर्मेसन भनेको त्यही त हो नि एउटा फर्म दिन्छ अर्को जस्तो यो सिम्पल प्रेजेन्ट छ नि सिम्पल पास्ट बनाऊ भन्न अनि यसमा यो सिम्पल प्रेजेन्ट छैन सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस भर्ब नो सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 or verb 5 सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 प्लस आफ्टर अनि कहाँ त भर्ब 1 भर्ब 5 मतलब मैले सी इज अ गर्ल अनि यसमा चाहिँ इज र आर हुँदैन यी अस्ति लेखाइदिएको खै पढेको इज अनि आर हुँदैन इ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 इज आर एम हुन्छ यो भवन आफिर हेर्ने यो बेला आइसँग एम लाग्छ हो आर भनेको यु र देसँग लाग्छ हो कि होइन इटसँग हो कि होइन यहाँ वी पनि हो वी पनि हो कान्छीले सम्झाए अनि यहाँ हेर है यसले इट भब लिँदा के लिन्थ्यो इएटिएस हुन्थ्यो होइन हो कि होइन इट भबलाई हुँदा त इएटिएस लिन्थ्यो नि भन्छ यो भब 5 हो हिसी इटले भब 5 लिन्छ भने इज लाग्यो भने चाहिँ यसलाई त भब 5 भन्न मिल्यो मिल्यो कि मिलेन त्यसरी भने अन्त गट इट ओके थ्याङ्क यू भेरी मच नाउ टु द अनि म त इज लेख्ने बित्तिकै इज मा ग्यासमा क्वेसनमा चाहिँ कसरी गर्ने अब ग्यासमा अब क्वेसन पखाला बोली पहिला नेगेटिभ सकाउँ अनि म फेरि क्वेसन बनाइहाल्छु यसमा क्वेसन अनि त्यसको आन्सर हाल्नु अब अहिले नेगेटिभमा एउटा तिमीले जान्यौ नि होइन आफ्टर रेगुलरी त्यस्तो नट अब यसलाई नेगेटिभबाट पोजिटिभ अफर्मेटिभ बनाउन चाहिँ आएन क्रमशः आउने कुरो हो एकैचोटि सबै हुँदैन हौ एभ्रिथिङ यु क्यान नट लर्न एट अ टाइम ओके सो वाट एभर वी डिस्कस टुडे यु हेभ टु तिमी हात त्यस्तो नगरै छकिन्छ यहाँ लर्न प्रपरली ओके We should not write. पढ्दैन लेख्न No. मैले सारी सारी लेखेर यहाँ You have to write. तँ नि मैले दिनु If you haven't, you may Understand. copy from your sister, okay? Now, अब उसलाई उसको लेभल जस्तो पढाउनु भएको त फेरि अब मलाई आउँछ Okay. उसको लेभल भएको क्या प्रब्लम next one. आउनेले नि केही पनि हुँदैन. रिभिजन हुन्छ सर सर रिभिजन हुन्छ नि त Okay, why it doesn't write here? See, सी इज अ has. सी हैज see. He has gone out. G-O-N-E, gone गन out. आउट आमावे Subject Plus has has plus verb 3. Present perfect tense, right? You see? She has a nice bag. Write down, okay, this one. कान्छी छोरी यस ल त्यसलाई अहिले छैन भने नि तल अर्को ठाउँमा देखा त यो चाहिँ यो अब मैले अर्को इम्पोर्टेन्टमा लगेँ यो लेख्नुपर्छ रितिका अल्सो राइट अनि नेक्स्ट वान दुईटा मात्र इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ है has WORKED worked hard के बनाउला बा कति लाइन छोड्न मिल्छ न one line you need to leave we are changing this one to negative one हामी यसलाई नेगेटिभ बनाउँदै छौँ यस्तो गर्नु त एक जनालाई सोध्नु पहिला अनि ओके डोन्ट टिच मी हाउ आई हेल्प यु नो मतलब अब जानु भयो दिस वान इट इज इन योर लेभल जस्ट थिङ्क हाउ वी क्यान डु इट मलाई आउँछ Rihanna Bhattarai, you have to write faster, okay?
She hasn't go out होइन Wait. He hasn't worked hard. He has a nice COAT coat. Okay. This one, this two pair I'm making here. Okay, pair. साइडमा के लेख्नु पर्दैन They have PASSED passed the exam. They have passed the exam. Next sentence is they have a nice school like you. Okay. Now we have to change these sentences into negative. Why are you singing? So this is English class. Okay, go. Do faster. We don't have time. Lazy boys. Guys, sorry, got a start. She eats rice. One each. Next one, I eat rice. I eat Baba. rice. So column बनाएर उसले लेखिदिनु न verb 1 And, verb 2 अनि verb 5 वाला के Next one Baba. is sorry. I eat rice. But he ate rice. ATEATRICE rice. Okay. These are also for changing into negative. जसमा does, did यस्तो do यता column बनाएर यहाँ verb 1 verb 2 अनि verb 5 गरेर लेखिदिनु न No. Just copy out faster. Fast you do. लेखिसके के So what is the process? Process के थियो अरे changing into negative को process भन त मलाई. What is the process? adding not after auxiliary Yes. You see, we have to understand process. add Process बुझ्यो भने add जस्तो सुकै गर्छ. auxiliary verb Good. No, not yet. First of all, find auxiliary. okay find auxiliary Find AUXI. Auxiliary मात्र लेख्दा हुन्छ। Auxiliary verb verb. and And next one मा add add NOT 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 after after auxiliary. auxiliary verb लेख्नु पर्दैन Is this right? This is the process. यो त बुझ्यो नि. Find auxiliary add not. अब यो add not contracted form भन्ने बुझिसक्यो तिमीले हैन? ए नटलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्ने भन्ने त बुझ्यो नि त. कन्ट्र्याक्ट बुझेन? भनेको यहाँ एन एपोस्ट्रोफ टीमा लैजाने भन्ने त बुझिसक्यो नि हैन? अब यहाँ हेर. फाइन्ड एक्जुलरी पछाडि नट भेटे त सजिलो हुँदछ नि त हैन? प्रोसेसमा. अब कान्छीसरी रेडी अर नट? रेडी रेडी ल यहाँ हेर. अहिले साह्रै नै हुन्छ. म सार्ने समय दिन्छु. त्यता हेर अब. यहाँ हेर इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है. लुक एट हियर. हियर इज एक्जुलरी अर नट. यो दुईटा सेन्टेन्सको डिफरेन्स भन त. व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन दिस? त्यसमा चाहिँ अब अब्जेक्ट छ त्यहाँ माथि तल माथि हैन नेक्स्ट ओके दैट इज आल्सो अनि अब्जेक्ट चाहिँ छैन. नेक्स्ट वान you see you see here, this is C, same right? This is yes, right? म्यामले त मेरो म्यामले भन्नुहुन्छ एउटा Wait. हैज एउटा स्ट्रक्चरकै हैज हुन्छ अनि एउटा कुन हैज हुन्छ नि Okay, look at here. Your father also says no matter. Has okay? Others not. You this is verb 3, isn't it? Right? Is this verb 3? Yes. Gone means verb 3. Go, Yes. went, gone. Gone. Here is not verb 3. This is Nice the verb one, difference. right? Nice is not verb. This is verb. This after this has there is verb 3, right? After this has there is no verb. Right? Auxiliary verb. यहाँ हेरे माथि यो एक्जुलरी verb पछाडि मेन verb छ. यहाँ पछाडि छ त? छैन. Okay, same next. This is has. Has. After has here is verb 3. After has here is no No verb. verb. Right? Yes.
Wait a bit. Here this have auxiliary. After have there is verb Verb 3. three. Here after have there is no verb 3. Kanchi, sir, you got it. Do you know the भनेपछि- situation? Do you know the situation? त्यसमा सोध्ने You, कुरै you छैन see. If after has have, I intended this one to write here had. मैले यहाँ ह्याड लेख्न खोजेको थिएँ ह्याज भएछ यसलाई ह्याडमा चेन्ज गरौँ है ओके लेट्स चेन्ज इज ह्याड सबै आउनु पर्यो नि त मैले यहाँ अघि ह्याजै लेखेको छु यसलाई ह्याड गर ल यो दोस्रो सेट चाहिँ ह्याड गर है हुन्छ ओके आफ्टर ह्याज भर्ब 3 आफ्टर ह्याड भर्ब 3 आफ्टर ह्याभ भर्ब 3 Sorry. if have has had after that there is verb 3 they are auxiliary 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 verb फेरि भन्नु त यो have has र had पछि verb 3 आएको छ भने त्यो auxiliary verb हुन्छ के यो has have had auxiliary हो ए अनि आहाइन भने चाहिँ कान्छी छोरी। मात्र हो रियाना हेर if after has after had after have verb 3 they are auxiliary verb have has had चाहिँ त्यो भन्दा पछाडी verb 3 आयो भने auxiliary verb हुन्छ यहाँ हेर है auxiliary verb छ भने नट थपे नेगेटिभ भइगयो भइगयो। हामीले प्रोसेस त बुझिसक्यो नि हैन यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त? सुन न सुन न अब यो have has had भन्दा पछाडी auxiliary verb छैन भने त्यो चाहिँ सरी मेन verb छैन भने त्यो चाहिँ auxiliary verb हुँदैन दिस इज मेन verb यार कान्छीले अझै बुझिन के कुरा। नेपालीबाट बुझाइदिन बुझ्यो मैले भन्न खोजेको के बुझिस् तैँले यहाँबाट ल मैले कस्तो कुरा गरेको होला कि त्यो बिचमा नगर्दैन कान्छीलाई त्यो त्यो पो हाई लेभल छ बुझ्छ ल मैले बुझेँ ल यहाँ हेर है कान्छी छोरी यो ह्याज पछाडि verb 3 ह्याड पछाडि verb 3 अनि यो ह्याभ पछाडि verb 3 छ यसरी verb 3 आयो भने यो auxiliary verb हुन्छ यहाँ ह्याज auxiliary हो यहाँ सुन यहाँ ह्याड auxiliary हो यहाँ ह्याभ auxiliary हो है तर यो ह्याज ह्याभ ह्याड पछाडि verb 3 छैन भने यो auxiliary verb होइन यो मेन verb हो यसमा auxiliary verb छैन यसमा auxiliary verb छैन यहाँ यो ह्याज auxiliary verb होइन त्यो भन्दा पछाडि verb 3 छैन गुड यहाँ हेर त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ auxiliary verb होइन कुरा बुझ्यौ यो ह्याज यहाँ auxiliary verb हो कान्छी यता यो ह्याज auxiliary हो यो ह्याज auxiliary होइन यो ह्याड auxiliary हो यो ह्याड auxiliary होइन यो ह्याभ auxiliary हो यो ह्याभ auxiliary होइन अब हेर है रुलले हाम्रो प्रोसेसले के हुन्छ auxiliary छ भने त नट थप्दे नेगेटिभ भइहाल्यो नि भएन सो दिस वान नेगेटिभ यसको नेगेटिभ के हुन्छ कान्छी दिस वान नेगेटिभ से She hasn't. she Hasn't. hasn't gone out she hasn't gone out she hasn't gone out यता हेर अहिले नलेख न मैले बुझिस अब यसलाई ह्याज नट अ नाइस ब्याग बनाउन मिल्ला त मिल्छ किनभने त्यो मेन भबै हो मिल्छ कान्छी सेन्टेन्सको यसको कुरा छोड न त जे पनि बोल्छ के त्यसको मतलब त्यो मिल्दैन कि यो त मेरो यो मेन भब हो नि त Main verb हो नि त गुड मेन भब auxiliary होइन auxiliary नभइसकेपछि मिलेन यसको नेगेटिभ के हुन्छ he had worked hard को He had worked hard. He hadn't. he Hadn't. hadn't Worked hard. WRKD worked hard good अब यसको पनि had not बनाउन मिल्ला त मिल्दैन किनभने त्यो मेन मेन भर्ब भब एक्चुअली भर्बमा मात्र गुड मिल्छ गुड नेक्स्ट वान दिस वान नेगेटिभ यसको नेगेटिभ बनाउ त के हुन्छ They haven't. they Have not. haven't Have not actually have not लेख्दा हुन्छ passed Pass the exam. the Exam. exam यो नेगेटिभ भयो किनभने यो auxiliary verb हो या verb 3 आएपछि auxiliary verb हुन्छ नो प्रब्लम हो हाम्रो प्रोसेस हेर न पहिला auxiliary verb भेट्टा नट थापा भनेको त छ हैन ए जरुर अब यहाँ हेर है यहाँ त auxiliary छैन नि त छ त छैन त्यस्तै यहाँ पनि हेर त auxiliary छ त छैन auxiliary verb नहुँदा के गर्ने भन्ने हो अब के गर्ने होला व्हाट टु डु
इफ वी डोन्ट ह्याभ एक्जुलरी भर्ब हाम्रो त रुलले एक्जुलरी भेट्टा भन्छ नि त छ कि छैन तर एक्जुलरी नै छैन भने चाहिँ के गर्ने व्हाट टु डु युज डु डज एन्ड डिड अब यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा कोलम बनाइदिन अनि बुझ्छु ओके डु डिओएस डज डज डिड डु भनेको सुन्न म्याचिङ सिकाइदिन्छु नि म अझ सजिलो तरिका सिकाइदिइहाल्छु नि कान्छी अब हेर है अनि अनि डु डुलाई डोन्ट एकचोटि एउटा कुरा भन के अरे यदि नि एउटा त्यसमा के नि कुन चाहिँ भबमा चाहिँ डु डोज डिड अब यहाँ हेर न सजिलो तरिका सिकाइदिइहाल्छु यहाँ हेर है यो एक्जुलरी होइन त चिनिसक्यौ नि तिमीले किन होइन अरे यो एक्जुलरी किनभने त्यसको अगाडि भब त्यसको पछाडि त्यसको पछाडि भब यसको लास्टमा के छ कान्छी लेटर एस यति तीनटा मध्येमा लास्टमा कुनमा एस छ डोज के लाग्ने रहेछ त्यहाँ म्याच गरिदेऊ बस ल हेर यसको लास्टमा के छ फाइनल लेटर एस म्याच दिस वान फाइनल लेटर एस ह्याड छ भने चाहिँ त्यसमा डी गुड हियर फाइनल लेटर डी म्याच इट विथ दिस वान फाइनल लेटर अनि ओ चाहिँ कहाँ म्याच हुन्छ त नि भब वान नाउ रिमाइनिङ दिस वान अब कुनै म्याच भएन भने त रिमाइनिङमा जा अनि त्यहाँ त ओ छ नि त अनि कसरी म्याच हुन्छ ओके यसमा म्याच हुँदैन त भने त एस म्याच भयो डज लगाइदेऊ डी म्याच भयो डिड लगा होइन तर केही म्याच भएन के लाउनु पर्ने छ इफ नो म्याच डु अनि ह्याभ पनि डु हो यदि यहाँनिर यो के नि त्यसमा उयो लगाउने यो एफिर यो यति तिनवटा लगाउने भए अनि यो थप्नु पर्यो यो चाहिँ हाल्नुपर्छ कि यहाँ कि अब हटाइदिनुपर्छ पखन अब म गर्छु नि त गो एन्ड सिट डाउन अब म गर्छु यति बुझ्यौ नि हैन यु गट इट यस नाउ हाउ टु डु यु सी आई विल शो यु नाउ यु सी अब थाहा भयो नि त हामीलाई मैले यो मेट्छु ल यहाँ ठाउँ मेट्छु है अहिलेको यो माथिको त मैले तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ अहिले गर्न लाउँछु म यो मेटेँ ल अघि लेखेको यो पनि मेट्छु यो पनि मेट्छु वेट अ बिट ओके नाउ सी यो माथि लेखेको चाहिँ यसलाई नि मेटिदिइहाल्नु नाउ लुक एट हियर नाउ सी इज सी राइट के लाग्नु 32 मिनेट सरी डज किन डजन्ट राइट सुन ओके नाउ यु सी तिमीले यहाँ डजन्ट गरेपछि यसको भगवान बनाउनु पर्छ के नानी फर्स्ट फर्ममा ह्याज भनेको के हो एचएबी अनि रिमाइनिङ कपी रिमाइनिङ नाइस बिएजी मलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यसमा भगवान लगाउने कि भक्ति लगाउने कि भगवान मात्र लगाउने हो all भगवान when you use do does did then after that you have to भगवान only अनि याजको भगवान या भन्ने त कान्छीहरूले 4 कक्षामै पढेकी हो त सरहरूले पढाउनु भएन त्यसरी इनिशियल पोजिसन भनेको यहाँ हो अब यहाँ तल्लोलाई पनि गरौँ है कान्छा सर हिको हि हैन डी यो के अरे ह्याड भएपछि के लाग्छ अरे गुड डिन्ट डिआइडिएन्ट ना चेन्ज इट इन्टु भगवान एचएबी ह्याभ रिमाइनिङ कपी नाइस भनेपछि सीओएटी को ह्याड ह्याज ह्याको त सेम भनेको त ह्याभै हो त भगवान त ह्याभै त हुन्छ सबैको भगवान यता डिड लाग्यो उता ह्याभमा ल्यायो यता डज लाग्यो यता ह्याभमा ल्यायो त्यही त हो यताबाट जति भयो त्यहाँ ह्याभै लाग्छ हो गुड भगवान ह्याभ भगवान अब यसमा नेक्स्ट भनेपछि त्यहाँ सुन्नु न म भन्दैछु त्यो ह्याभ यदि इक्जाममा ह्याभ अनि ह्याड अनि ह्याड आउने बित्तिकै ह्याभ लाउने हो त्यो तलको त्यो त्यसमै नेगेटिभ चेन्ज गर्ने यस्तै दियो भने दे यसमा के लाग्छ होला त अब नट म्याच्ड कुनै पनि म्याच भएन भने के लाउने भनेको छु डु सो दे डोन्ट अब ह्याभ चाहिएको छ नि हामीलाई यहाँ त ह्याभ नै छ सिएम लेख्दै गएको भगवान had verb 2 had verb 3 has verb 5 has verb 5 has बुझ्यो त्यति बुझ्यो के
त टिचिङ गर्न नलाग न, तँलाई पनि आउँदो रहेछ, यहाँ हेर यसमा चाहिँ बुझ। बुझ्यो कान्छीहरूले? अब नाउ सी नेक्स्ट ऊ त्यहाँ जाने हो। अब तँ गर्न सक्छ कि सक्दैन हेरौँ न। सो द्याट वान यु ह्याभ टु डु योरसेल्फ। सी इट्स राइस। ल कान्छी छोरी यु वेट। सी सेज She सी doesn't डजन्ट eat इट। rice. गुड, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट वान म भन्छ He ATE. This doesn't match. Oh, But this is didn't. verb 2. This is don't verb 2. didn't eat don't didn't because it is verb 2. Verb 2 okay. eat अनि ate हैन eat ate भवानमा Do यस्तो हुन्छ। भवानमा do verb 2 मा does verb 5 मा No did. no. होइन के? Verb 1 do. हो त्यही भएर कसले मलाई Verb 1 okay. This is verb 1. This is verb 5 छ भने does. Verb 2 छ भने did. Verb 1 verb 2 verb 5. तर Verb 1 छ भने do did verb 2 छ भने did अनि verb verb 5 छ भने does. Okay. Thank you very much. You got it. You do that. Do please.